Hi friends, before proceeding with the Aarti, I would like to add few words. First of all, do you know why it is called Akhanda Godavari? Akhanda means undivided or whole. Akhanda Godavari refers to the last place where the Godavari flows as one single uninterrupted river. Beyond this point, the river permanently divides into many branches to form the delta. So, this stretch represents the complete form of the river. So, why specifically at this spot? This spot, Dhavaleshwaram, near Rajmandri, is where the river reaches its widest and fullest flow. Still remains one single stream, begins delta formation immediately after. So, the nature itself marks this place as the final unbroken point of the river. But why not before or after this place? Before, upstream, the river is still flowing as one, but it continues further as one. So, those places are not final. Akhanda means the last undivided point, not just any undivided stretch. After Dhavaleshwaram, the Godavari splits into distributaries like Gautami, Vasishta, Vainateya, Kaushika, and Tulya. Once divided, the river loses its Akhanda nature. Only this point qualifies as Akhanda. Spiritually, ancient sages believed a river before division holds complete divine energy. That is why Pushkarams, holy baths, and rituals are performed here. Akhanda Godavari symbolizes oneness, completeness, and purity. Geologically, this is the exact transition zone where river slope reduces, sediments increase, delta formation begins. It is a natural turning point, not a man-made one. So the Godavari Delta is the largest river delta in South India. It is formed by distributaries like Gautami, Vasishta, Vainateya, Kaushika, and Tulya. So the delta feeds millions of people. The delta is one of India's most fertile agricultural regions, sustains culture, temples, and livelihood. So why do we perform Godavari Aarti every day? Aarti is an expression of gratitude and reverence to the river. Godavari is not just water, she is life, food, and faith. Daily Aarti reminds us to respect nature, to protect the river, to stay connected spiritually. Just like we worship fire, sun, and air, we honor River Godavari as living mother. Akhanda Godavari is where the river is whole, the delta is her blessing, and the Aarti is our gratitude. ఓ సూర్యోదయ సమయాన గోదావరిలో స్నానమాచరించి ఆ గోదావరి తల్లిని స్మరించుకుంటున్నారు ఓ గురువు గారు. ఇది విన్న ఆయన శిష్యుడు గురువు గారిని ఇలా ప్రశ్నించారు. జనజీవనాన్ని, సమస్త ప్రాణికోటిని బ్రతికించడానికి ఇలా ప్రవహిస్తోన్న ఈ గోదావరి తల్లి ఎక్కడ పుట్టింది, ఎందుకు పుట్టింది? ఆ గురువు గారు గోదావరి జననం ప్రాముఖ్యతల గురించి ఆ శిష్యుడికి ఇలా బోధించసాగారు. రేవా తీరే తపఃక్రియాత్ మరణం జాహ్నవీ తటే దానం దద్యాత్ కురుక్షేత్రే. 3 రెట్ల ఫలితం ఈ గోదావరిలో స్నానమాచరించడం వల్ల కలుగుతుంది అంటూ నీలా సందిగ్ధంలో ఉన్న ఎంతో మంది ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. దేశమంతయు క్షామము రాజ్యమేవి కాటకములు సంభవించి పెద్ద ఎత్తున జనులు పశుపక్షాదులు నశించిపోవుట గాంచి మునులు బాధపడి గౌతమముని దరికి ఏతించి దానిని పరిష్కరిస్తామని కోరివి. గౌతమముని ఈ కార్యం మనం తలపెట్టవలసినది కాదు అని వాక్యం. అందుకు బాధపడిన మునులు ఏదైనా ఉపాయముచే గౌతమముని వలనే ఈ కార్యమును సాధించవలనని తలచి వారి తపోబలము చేత ఒక క్షణాయువైన గోదా అను మాయాగోవును సృష్టించి దానిని గౌతమముని ఆశ్రమ వాకిటయందు ప్రవేశపెట్టింది. అది గాంచిన గౌతమముని ఒక చిన్న దర్భచే దానిని అదిలించగా తక్షణమే అది మరణించినది. ఇది చూసిన మునులు గౌతమముని గోవధ గావించినాడని ఘోషిస్తుండగా గౌతమముని దీనికి ప్రాయశ్చిత్తమేమిటి అని ఆ మునులను అడిగారు. అంతటా మునులు శివుని జటాజూటమునందు బంధించియున్న గంగను ప్రార్థించి తెచ్చి ఆధారముగా ఈ గోవును బ్రతికించవచ్చును అని ఉపాయము చెప్పింది. అంతటా గౌతమముని శివుణ్ణి పరమభక్తితో ప్రార్థించ పరమశుడైన శివుడు శిరముంచి గౌతమముని ఆశీర్వదించ
గంగను ఇలకు పంపించెను. గంగ పరమ భక్తితో గౌతమ మునిని అనుసరించి వచ్చి గోవుని బ్రతికించెను. గోవుని బ్రతికించుటకై గోదా నుంచి ప్రవహించినది కనుక గోదావరిగాను ప్రసిద్ధి చెందెను అని తనకు తెలిసిన వృత్తాంతములు శిష్యునికి వివరించెను. పవిత్రమైన కార్యాచరణకు వచ్చినది కనుకనే గోదావరి తల్లి పవిత్రుగల గోకర్ణికం నుండి ఒక చిన్న ధారగా ప్రవహించి నదిలా మారి దక్షిణాన భద్రాచలమంటూ పాదములను సాగి పంచవటి గౌతమ్ ఉభయ గోదావరులకు జీవాధారమై అఖండ గోదావరిగా రాజమహేంద్రవరానికి బలపడింది. ఈ సప్త గోదావరికి సప్త ఋషులే ప్రతీకరై నిత్యహారతులిస్తున్నారు. భక్తులు నిశ్శబ్దాన్ని పాటించి హారతులు తిలకించ ప్రార్థన. పరమేశ్వరుడు పరమజ్యోతి స్వరూపుడగుట చేత ఈ ఏకహారతిని దర్శించుకోవడం వల్ల పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం పొంది అజ్ఞానము నశించి జ్ఞానము ప్రకాశించి హారతిని దర్శించుకోవడం వలన నేత్రములకు సంబంధించిన దోషములు తొలగి పార్వతీదేవి అనుగ్రహం కలిగింది. Jaya
దర్శించుకోవడం వల్ల కాలసర్ప దోషములు తొలగి నవగ్రహములలో రాహుకేతువుల యొక్క దోషములకు పరిహారము కలుగును. తూర్పుల సద్యోజాత ముఖము, దక్షిణముల అఘోర ముఖము, పశ్చిమముల వామదేవ ముఖము, ఉత్తరముల ఈశాన ముఖము, ఊర్ధముల శాంత ముఖము విరాజిల్లుతూ ఉండును. కావున ఈ పంచహారతి దర్శించుకొనుట వలన శత్రుబాధలు తొలగి ఆరోగ్యము, మనశ్శాంతి, విజ్ఞానము కలుగును. అమ్మవారు ప్రకృతి స్వరూపము అగుట చేత ఈ వృక్షహారతి దర్శనము వలన అమ్మవారి అనుగ్రహము కలుగు. ఈ నందిహారతి దర్శించుకోవడం వల్ల పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అమ్మవారి వాహనము అమృత చేత ఈ సింహహారతిని దర్శించుకోవడం వలన మానసిక ఆందోళనలు, భూత ప్రేత పిశాచ బాధలు వలదు.
వలన విద్యావృద్ధి మనశుద్ధి కలిగి ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషములు తొలగి చక్రహారతి దర్శనము వలన పంచమహాపాతకములు నశించును. కాంతి, బలము, ధైర్యము, ఆయు వృద్ధి కలుగును. కుంభహారము కుంభహారతిని దర్శించుకోవడం వల్ల నరఘోష దిష్టిఘోష కొరత హారతిని దర్శించుకోవడం వలన దోషములు నశించి నిత్య శుభమంగళములు శ్రీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహము పొందుతుంది. నక్షత్రవశాత్తు ఏ దోషములున్నా ఈ నక్షత్ర హారతిని దర్శించడం వల్ల ఆయా దోష పరిహారములు జరుగుతుంది.
గోదావరి మాతకు హారతులు సమర్పించుకుంటున్నాం. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. శతమానం భవతి శతాయ పురుషస్యేంద్రియాయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సత్యదేవాయ జై